तो हुण गल कणक की खरीद की पंजाब दी मंडियां दे विच कणक की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। 10 अप्रैल तो जो है वो अधिकारित तौर पर खरीद शुरू हुई सी ते कल 66,321 मीट्रिक टन फसल की खरीद हुई है। अज खन्ना की मंडी दे विच जाणगे खुराक मंत्री भारत भूषण आशू ते उत्थे कणक की खरीद प्रक्रिया का जायजा लैणगे, प्रबंधों का भी जायजा लैणगे मंत्री। पंजाब दे विच 10 अप्रैल तो कणक की खरीद शुरू हुई है तो उस तो बाद लगातार जो खरीद प्रक्रिया जारी है। सरकार दे वल्लों ये दावा किया जा रहा है, भरोसा दिता जा रहा है कि कला कला दाना जो कणक का है वो चुकिया जाएगा, सही तरीके दे नाल जो है वो अदायगी भी हो जाएगी, किसानों को खज्जल खवार होने की जरूरत नहीं पवेगी। इस बार पूरी तरह प्रबंधों का दावा किया जा रहा है। पर फिलहाल कल जो है वो दस दईए कि 66,000 तो ज़्यादा जो है मीट्रिक टन कणक खरीदी गई सी ते अज भी कणक की खरीद जारी है। 10 अप्रैल तो ये खरीद प्रक्रिया शुरू हुई सी, कल 66,321 मीट्रिक टन फसल की खरीद हुई सी। अज खुराक मंत्री भारत भूषण आशू जाणगे एशिया की सब तो वड्डी अनाज मंडी जो कही जाती है खन्ना की अनाज मंडी में जाणगे तो उत्थे खरीद प्रबंधों का जायजा लैणगे, खरीद प्रक्रिया का जायजा लैणगे। तो मंडियां दे विच हालात किस तरह के ने तुहानूं कल भी दिखाया सी, अज भी कोशिश करांगे कि मंडियां दे विच ज़मीनी पद्धर ते हालात किस तरह के ने वो तुहानूं दिखा सकीए कि कितनी खरीद हो रही है, प्रबंध किस तरह के किए गए हैं। मुढ़लियां सहूलतां की बड़ी शिकायत हर वार आउंदी है, उत्थे पहुंचे किसानों के वल्लों, आड़तियां के वल्लों, लेबर के वल्लों कि इत्थे उन्हां दे लई कोई प्रबंध नहीं किए गए। पीण वाले पानी की बड़ी समस्या आउंदी है तो वो समस्यावां नूं दूर करने लिए इस बार किस तरह के प्रबंध ने या फिर खरीद प्रक्रिया दे विच कोई परेशानी तो नहीं आ रही, क्योंकि दावा तो सरकार का है कि असीं खरीद पूरी करांगे, कला कला दाना जो मंडियां दे विच चुकिया जाएगा। पर असल दे विच इसदी ज़मीनी हकीकत किस तरह की है ये भी तुहानूं जाणू करवाउण की कोशिश करांगे। तो फिलहाल मंडियां दे विच किस तरह के हाल ने, खरीद प्रक्रिया किस तरह की चल रही है, सीधा रुख करते हैं बरनाला की मंडी तो आशीष शर्मा साडे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो एशिया की सब तो वड्डी अनाज मंडी कही जाने वाली खन्ना तो गुरदीप साडे सहयोगी जुड़े ने। तो सब तो पहला एशिया की सब तो वड्डी अनाज मंडी का हाल किस तरह का है वो जानेंगे। तो गुरदीप किस तरह के हाल ने, किस तरह के इंतजाम ने, खरीद प्रक्रिया किस तरह की चल रही है इस अनाज मंडी दे विच ते अज खुराक मंत्री भी दौरा करने के लिए आ रहे हैं, की कुछ जानकारी है? जी अमृत, मैं तुहानूं दसना चाहांगा भी एशिया की सब तो वड्डी अनाज मंडी है खन्ना और पंजाब सरकार वालों 10 तरीक नूं जिहड़ी कणक की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई सी। पर जेकर गल की जाए खन्ना मंडी तुसीं देख सकते हो मंडी दे विच हजे तक सरकारी तौर पर एक भी दाना नहीं खरीदिया गया, क्योंकि पहले दिन हड़ताल सी, हड़ताल शाम तक हड़ताल खुली है, उस तो बाद कल का दिन भी विचाले सी, पर जिहड़े रस्मी तौर पर उहदी शुरुआत नहीं की गई है। पर तुसीं देख सकते हो मंडी दे विच मंडी पूरी भर रही है। कणक जिहड़ी है अपने किसान अपनी कणक जिहड़ी हैगी लैके आए हैं मंडी दे विच। तुसीं जिहड़े ये वो शैड है जिथे किसी टाइम ट्रक खड़े सीगे, कल तक इत्थे ट्रक खड़े सी, पर अज देख लो तुसीं पूरा शैड भर चुक्या है। कणक की सफाई लगातार जारी है, पक्खे चल रहे हैं, किसान अपनी जिहड़ी फसल है मंडी दे विच लैके आए हैं। हालात ये बनते जा रहे हैं कि जिहड़ी किसानां दी फसल है उन्होंने रखने नूं भी जगह नहीं मिल रही, क्योंकि एक ना किते एक रीजन ये मन्निया जा रहा है कि किसानां दी फसल पक के तैयार खड़ी है और खरीद हो जे होई नहीं है, तो किसानों को खेतों के बहुत बड़ा डर बनया रहता है कि फसल उन्होंने पक्की है तो किते न किते कोई अनहोनी ना हो जाए। उसके डर तो दूजा मौसम जिहड़ा है मौसम डरा रहा है। आज सवेरे मौसम देखने को मिल रहा सी बदलवाई हुई सी, तो किसान जिहड़े जल्दी तो जल्दी अपनी फसल है मंडी च लैके आना चाहते हैं ताकि कोई कुदरती करोपी उन्होंने ना वापर जाए। तुसीं देख सकते हो खन्ना एशिया की सब तो वड्डी अनाज मंडी दी तस्वीरां ने जिथे कि कणक के अंबार लगने शुरू हो गए हैं, पर खरीद के ना तो उरे हजे तक कोई खरीद नहीं हुई। हाँ ये जरूर है भी अज भारत भूषण आशू जिहड़े खुराक मंत्री ने पंजाब के उन्होंने वालों रस्मी तौर पर इत्थे शुरुआत की जा रही है कणक की खरीद की। और साडे नाल इत्थे किसान नेता जिहड़े ब्लॉक प्रधान ने खन्ना के वो मौजूद ने, असीं उन्होंने पुछ लैने किद्दां दे उरे प्रबंध उन्होंने वालों कीते गए ने, सरकार वालों कीते गए ने, उन्होंने किद्दां दे प्रबंध लगदे ने। अमृत जी किद्दां दे प्रबंध ने खन्ना मंडी? खन्ना मंडी के प्रबंध इन्होंने मार्केट कमेटी वालों अपने तौर पर पूरे दसे जा रहे हैं, लेकिन गौरमेंट का ध्यान नहीं है। आ मंडी भरी पई है तो आने वाले शुक्रवार तक मौसम फिर खराब दसदा, 70% तो उत्ते एवरेज है बरसात की दस रहा जो नैट, लेकिन किसान की पेश कोई नहीं जा रही। इत्थे घूम के पता लग्या एक थैला भी नहीं भरिया, किसी तक कंडा नहीं लग्या किसी आड़ती वालों, तो घूम के पुछण ते पता लग्या भी ये मंडी
ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਤੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ, ਕਦ ਚੱਲੂ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਥਣ ਸੇ ਭੜਕੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਆੜਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫਸਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਫਸਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਂਭ ਲਏਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਉਰੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੇਹਬ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਫੜ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਆਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਚਲਾਏਗਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੱਸਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤਾਂ ਪਵੇ ਨਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਟਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਇਸ ਵਕਤ ਫਸਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਰੋਲਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਜੇ ਜੋ ਹੈ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ? ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਵੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਆ 2 ਦਿਨ 12 ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਡਿੱਕਾ ਲਾਤਾ, 100 ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਜੇ ਪੱਖਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹਜੇ ਭਰਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਜੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਤੀ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ? ਬੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 12 ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਡਿੱਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਰੀ ਮਨ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆੜਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਖਾ ਪੁੱਖਾ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਆ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ, 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਜੇ ਵੀ 12 ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ? 10 ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਆਈ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ 9 ਹੈ? ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਟਿਕਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰੂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰੂ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ।
ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,500 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਣਕ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੌਸਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 12 ਮੌਸਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ 12 ਮੌਸਚਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਭਾਅ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਲਾ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਅੱਜ ਹੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਜੀ। 11 ਵਜੇ ਆ ਰਹੇ हैं, 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਗਏ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਨਗਰੇਨ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ठीक 11 ਵਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਰਨ ਲਿਆ? ਥੋੜੇ ਮੌਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਰਾਮ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੱਖਾ ਲਾਉਣਾ ਆੜਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਬਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਲਵਾਉਣਗੇ? ਕਿਹੜੇ? 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾਅਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।